Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, let us discuss about some common cyber crimes that is targeting mobiles. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ malware. So these are the malicious softwares. Malwares are the malicious softwares. If you have installed those softwares, then again it will infect your mobile devices. So it is usually often disguised as a legitimate apps. ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಆಪ್ ರೀತಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಆಪ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಯೋರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿತ್ ವೈರಸಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪೈವೇರ್. ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೈವೇರ್. ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್, ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವೇರ್. ಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಲ್ವೇರ್. Second one is SMS phishing, or it is also known as smishing. So to the text messages, SMS messages, they will send some uh, like what to say, revealing information like last 4 digit of your mobile number. ಫಸ್ಟ್ 6 digit ಎಲ್ಲ XXX ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 4 digit ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿನ 4 ನಂಬರ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡೋರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. But those are all the fake links. So through SMS and text messages, some malicious links are sent to the user. Upon downloading that malicious links, again the attacks will happen to the mobile phones. So idu smishing ಅಥವಾ SMS phishing ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next, mobile banking and payment fraud. So in many banking apps, net banking apps or payment apps or e-wallet or digital wallet, many fraudulent activities takes place. Again, this is due to the stealing of PIN, UPI pins, your bank CVV number, CVV code. So when it is revealed, if these sensitive informations are available, then the payment frauds, banking frauds are common in mobile phones. Next is lost or stolen devices. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಕಳೆದೋಗಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇನ್ಯಾರೋ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕದೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕದಿಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಮೇಲ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಡಿವೈಸಸ್. Suppose you have lost a mobile phone or your mobile phone is stolen by someone else. So they will use your identity, they will use your Gmail account, they will access to all unwanted things, and they make sure that your reputation is gone, or they may even do the fund transfers also. So that is again the cyber crime which can be seen in the mobile devices. Next is SIM card swapping. So, by swapping the phone number of some person and using it to get the OTPs and all. ಸೊ ಸ್ವಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒ ಟಿ ಪಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಿಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒ ಟಿ ಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್. Next is Bluetooth and Wi-Fi attacks. So if you see in certain railway stations, airports, and all, public Wi-Fi will be there, free Wi-Fi where everybody can connect themselves to that Wi-Fi. So there'll be hackers who will be using, who will be having access to this Wi-Fi also. So they may hack all the connected devices to this Wi-Fi. So airport ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ವೈಫೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ವೈಫೈಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಫೈ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ risky. Next is mobile ad fraud. So certain advertisers will get pop up. Okay, so once you click on that, it will take you to another web page where it will ask you to install so and so. Suppose if you install that, again it might be a spyware or it might be a fraud
ಥ್ರೆಟ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ, ಏನೋ ಲಿಂಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ಗೆ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಫೇಕ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ವೇರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೇನೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈವೇರ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೈವೇರ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿನ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕದಿಯೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಯು ಮೀಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಬರ್ crime. Next is social engineering attacks. So what happens is they manipulate the individual, they brainwash the individual, they play with the human psychology and try to get the confidential information from them. That is also one of the social engineering attacks. Next is Wi-Fi eavesdropping. Same as I told you that connecting to a public Wi-Fi, okay, where it is an unsecured Wi-Fi, if you have connected, again your sensitive information can be captured by someone else, unknown person. So that is also Wi-Fi eavesdropping attack. Next is farming. So what is this? Farming is redirecting a mobile user's traffic to a fraudulent website, often to capture login credentials or other sensitive information. So for example, when you are downloading some videos and all, when you click on the download button, one more web page gets open to that. So what we do, we just will not close that web page. So that web page will be open. So what happens is that web page at the background, it is running and it will try to collect all the data from your systems. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇನೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾವನ್ನ ಅದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕದಿಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್. So mobile device spoofing is again creating a fake identity of a mobile device, again to have a unauthorized access to the data in it. So in order to protect all these things, okay, it is it is advisable to keep very strong password and a very unique password where it is a combination of alphanumerical digits and even the special characters. It's better that we enable two-factor authentication also, and we should update our softwares every now and then, and we should avoid clicking on these suspicious links, or we should not respond to the unsolicited messages. Okay, so by doing all these things we can maintain the securities of the mobile devices. So this is the basic or the major cyber crimes that can be seen in the mobile phones. In my next video I'll discuss about the cyber crime against women and children. Thank you for watching the video. I'll come back with the next video.